by using work in perfect tense. I work, I am working. Perfect tense मध्ये काय येईल? I have been working. Perfect tense, not perfect continuous. I have working. Yeah, work, I have worked. work. I have Reading. worked. Okay. Okay. So for knowing past perfect tense, we should know what is the V3. Yeah. वर्बचा थर्ड फॉर्म काय आहे याची लिस्ट आपल्याकडे पाहिजे, बरोबर. So this is the list of verbs. Okay. So these are 500 list of verbs. Yeah, 500 uh, 500 verbs. Okay. So have been enlisted here. So which are irregular ones, those are highlighted with red ink. Okay. So you should know what is the third form. Yeah? What is the third form? Past participle. Yeah. Fine. And after adding s or es, how we can spell it, it has been written here. Yeah. Fine. So has everybody joined here? Yeah. You can check this group, check this channel. Okay. Fine. Then next, simple past by using I work in simple present. In simple past, I work in simple present. We want to convert this into simple past. I wrote. I worked. Okay. I worked. Okay. I worked. Same way, if it is they, Worked. I Work. worked. Same, Work. worked. Okay. They worked. Fine. So simple past tense. Yeah. Right. You can easily can convert from simple present to past tense. Yeah. So first we are looking for the constructions only. Yeah. So past continuous. I worked. I was working. I was working. Fine. They worked. They were. 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 They were working. Yeah. Fine. So past perfect. Now I had. What? Work. I had Work. worked. They had Work. Worked. worked. He had Worked. worked. Fine. Clear. Past perfect continuous. Had been working. So sentence will be I I had been. Had been working. had been working. Fine. They been working. Fine. He had been working. You all if it is you all Had been. had been working. Fine. Yeah. So past tense clear. Yeah, quite clear. The main highlight was in simple present tense in case of third person singular. थर्ड पर्सन जो सिंग्युलर आहे त्याच्यामध्ये फक्त एस और ईएस
इतकंच लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. ओके. सो सेम वे फ्युचर टेन्स. I worked. I will work. I will work. Or I will, by using what? Pardon? I will Please be repeat. working. No, will be working. Will come in continuous tense. Shall Yes, please repeat once. I I shall work. I shall work. I shall work. Huh? Work only. Yeah. I will work or I shall work. Okay. So till my batch, I think when I was in school, we had a rule that after I and we should write shall only, not will. Yeah. It was supposed to be only shall after I and we. But nowadays it's quite common that we can use shall or will both. Yeah. So I will work, I shall work. They worked, they they will work. Here it will not be shall. Yeah. Yeah. Shall will not come here after they. So I will add we will work or we shall work. Fine. So it was simple future tense. Yeah, simple one. So now continuous. I will work. I will do. I will Will be working. I will be working or I shall be working. I shall be working. Same way we will be working or we shall be working. Fine. Continuous tense. Now perfect tense. What was the main highlight? How to know perfect tense? By using I will have worked. I will have worked. Fine. They yes they Will They have will worked. be working. sorry please repeat once. They will Have worked. I will have worked. They will have worked. Now by using he will. Have worked. And if you want to write in perfect present, present perfect, we want to convert this one into present perfect. He shall work. Just a minute. Present perfect tense. Convert this into present perfect tense. He has work. He has worked. Fine. So after he, we'll have to add has. Yeah. And shall after only I or we can use shall. Yeah. Fine. He will have worked. She will have
worked. Fine. Now past perfect continuous. Sorry, future perfect continuous. I will have been working. I will have been Working. working ki worked. 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 Okay. They had been working. च काय होईल? They will have been, sorry, working व्हायला पाहिजे. I will have been working. Okay. Abhijit, yeah. I will have Okay. been working. Fine. Because it's perfect continuous. So they will have been working. Okay. So whenever you are using have an immediate verb, then it will go like this. Fine. When there's been in between, then it will go like this. कारण एक रूल लक्षात ठेवा की हॅव नंतर इमिजिएट थर्ड फॉर्म पाहिजे. पण आपल्याला इथं परफेक्ट कंटिन्युअस आहे. परफेक्ट कंटिन्युअस म्हणजे टेन्स मध्ये परफेक्ट कशावरून ओळखतो आपण? हॅव, हॅज, हॅड ते पण पाहिजे. कंटिन्युअस आहे म्हणजे वर्बला आयएनजी पण प्रत्यय पाहिजे. बरोबर. सो हॅव इज देअर ऑल्सो अँड ऑल्सो वर्ब पण आहे आयएनजी विथ आयएनजी प्रत्यय. तर त्यानंतर मध्ये आपल्याला बिन ऍड करायला लागेल. फाईन. दे विल हॅव बिन वर्किंग. ही will Will have been working. You all have been. have been working. Fine. So at least tenses construction clear आहे. ओके. सगळ्यांचं म्हणजे ओव्हरऑल अप्रिशिएबल की सगळ्यांना टेन्सेसचं कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी क्लिअर आहे. पण इम्पॉर्टंट आपल्याला काय आहे की टेन्सेस कन्स्ट्रक्शन झाल्यानंतर ऍटलिस्ट टेन्सचं मिनिंग काय. ओके. सेम वे लाईक आय विल हॅव बीन वर्किंग, याचं मिनिंग काय येईल? What will be the meaning? मी काम करत आलेली असेन. Yes, बरोबर. असेल. सो एकदा क्लिअर मिनिंग एक जण सांगेल? I will have been working at one of the reputed organizations by 2027. 2027 पर्यंत मी एका रेप्युटेड ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत आलेलो असेन. ओके. सो वेन यू आर मेन्शनिंग युअर ड्रीम्स की या वेळेपर्यंत बाय दॅट टाइम आय विल हॅव बीन वर्किंग एनिवेअर, त्याबद्दल तुम्हाला मेन्शन करायचं असेल तर तुम्हाला फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स यूज केला. बरोबर. समजा तुम्हाला परफेक्ट टेन्स फ्युचर मध्ये यूज करायचं तर मेन तुम्हाला कधी कधी इंटरव्ह्यू मध्ये काही आन्सर्स देताना की पहिला आधी मिनिंग बघूया. आय विल हॅव वर्कचं मिनिंग काय असेल?
मी काम केलेलं असेल. मी काम केलेले असेल. थोडक्यात मी हे काम पूर्ण केलेले असेल. आय विल बी वर्किंग. मी काम करत असेल. ओके. आय विल वर्क. मी काम करेन. फाईन. क्लिअर. समजा एखादा तुम्हाला क्वेश्चन फॉर्म करायचा. ओके. सेम वे जसे काल प्रेझेंट टेन्स आपण शिकलो. प्रेझेंट टेन्स मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन फॉर्म करायचं. लाईक आय विल वर्कचा प्रेझेंट टेन्स आय I will work. आय वर्क. फाईन. याचं निगेशन काय येईल? निगेशन आय डोंट वर्क. आता मला हे म्हणायचं की मी काम करतो, मी काम करत नाही. मी काम करतो का हे म्हणायचं असेल तर Do I work? डू आय वर्क. फाईन. आता मी कुठे काम करतो हे म्हणायचं असेल तर Where do I work? Where do I work? वेअर डू आय वर्क. क्लिअर. सो इंट्रोगेशन म्हणजे प्रश्नार्थक सेंटेन्सेस दोन प्रकारचे. एक WH झाले जिथे आपल्याला वेअर, व्हॉट, हुम हे सगळं, आणि हे हो किंवा नाही वर्बल डायरेक्टली. या. सो तुम्हाला जर क्वेश्चन फॉर्म करायचा असेल तर इझी वे कुठला? पहिल्यांदा त्याचं निगेशन करा. ओके. म्हणजे इथं फक्त आय वर्क होतं का? इथं मध्ये काय होतं? बरोबर. जसं आता इथं लक्षात येईल ही वर्क्स. याचं निगेशन काय येईल? ही डझंट वर्क. ही डझंट वर्क. राईट. मग आता याचं इंट्रोगेशन काय होईल? प्रश्नार्थक वाक्य. Does he works? ES प्रत्यय ऑलरेडी डज मध्ये आहे, त्यामुळे वर्क नंतर परत ES प्रत्यय नको. बरोबर. डज ही वर्क ओनली. फाईन. ही वर्क्स मध्ये ऑलरेडी काय आहे इथं? Does. जसं डज आहे पण इथे येस लागेल का परत? ही डज वर्क आहे. हा डज इथे आहे हे इंडिकेट केले आपण. ही डज ही वर्क्स ऑलरेडी. आता त्याच डजचं आपण इथं निगेशन केलं. ही डझंट वर्क. सो सेम वे तो काम करतो का? डज ही वर्क. ओके. तो कुठे काम करतो, तो कधी काम करतो हे म्हणायचं असेल तर When does he work? वेन डज ही. Does. तो कुणासाठी काम करतो असं म्हणायचं असेल तर For whom does he work? तो काय काम करतो हे म्हणायचं असेल तर What does he work? व्हॉट डज ही वर्क. फाईन. क्लिअर आहे. म्हणजे मिनिंग WH चे जे काही वर्ड आहे त्याचं मिनिंग क्लिअर. फाईन. सो निगेशन करताना आय डू वर्क. स्क्रीनशॉट घेऊया का? ठीक.
टेलिग्रामला मी शेअर करतो. ठीक आहे. क्लिअर आहे. आय डू वर्क, त्याच्यामध्ये डू आहे. ओके. सेम वे ही वर्क्स झालं. इट असेल तर बाय युजिंग Does वर्क. इट डज or It works. it works. So same way, जसं काही प्लीज नाही 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 बॅच हे ग्रुपमध्ये लिंक नव्हती म्हणून सॉल्व्ह करूया आपण ते. बॅच किती? ये 20 आहे. मग कुठे गेले सगळे ते? सर ते लिंकच नाही त्यांना म्हटलं 2 दिवसांनी लेक्चरच नाही म्हणून आम्ही येत नाही. वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे 7:30 नाही 7 7 to 8 राईट. तर 21, 22, 23 न्यू बॅचेस आहेत बरोबर. मग त्यांना पहिला प्रेफरन्स द्यायला पाहिजे. म्हणजे बेसिक्स जे काय आता जे 20 नाही 21, 22, 23 आर न्यू बॅचेस. त्यामुळं हा त्यामुळे त्या ग्रुपमध्ये लिंक आपण पोस्ट नाही केली. ठीक आहे. कारण त्यामुळं पण तरी जर रिपिटेशन काय झालं तर ठीक आहे. ओके. लिंक एकच आहे ना. लिंक एकच आहे. डेलीची लिंक सेम आहे. ओके. तिथं जॉईन करू शकता कुठेही असं. सो आता निगेशन इंट्रोगेशन चालू आहे. परत एकदा रिपीट होईल पण जस्ट गिव्ह सम अटेन्शन हियर अगेन. इट डज वर्क, इट वर्क्स. काही टीचर क्लासमध्ये एक वर्ड म्हणतात एफर्ट्स मॅटर करतात असं म्हणतात बरोबर. एफर्ट्स मॅटर. थोडं या मुलांना आन्सर देऊ. ओके. एफर्ट्स मॅटर. ओके. और जर मी फक्त एफर्ट्स म्हणले तर एफर्ट म्हणलं तर मॅटर्स. इतकं क्लिअर आहे. ओके. कारण एफर्टच्या ऐवजी इट तर तिथं बघितलं आपण इट थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे. त्यामुळं एफर्ट मॅटर्स येस वरती. आणि समजा इटच्या ऐवजी एफर्ट्स केले प्लुरल असेल तर ॲज इट इज मॅटर. फाईन. सो इट डज वर्क, सेम वे इट वर्क्स. निगेशन काही गोष्टी वर्कआउट होत नाहीत. सेम वे इट डझंट वर्क. जसं मी परवा बोललो की सेम रेझ्युमे डझंट वर्क ऑल द टाइम्स फॉर ऑल द कंपनीज. यू हॅव टू चेंज समथिंग. ओके. इट डझंट वर्क. सो ते काम करते असं म्हणायचं आहे इथं. ते काम करते का? काम करते का? वर्बल विचारायचं असेल तर क्वेश्चन पहिला. सुरुवात कशाने होईल? Does. डज. इज जे आहे ते आपल्याला कंटिन्युअस मध्ये बघायचं. सुरुवात इज ने केली ना. इज कंटिन्युअस मध्ये येईल. ही इज वर्किंग, इज ही वर्किंग बरोबर. पण आता सिंपल प्रेझेंटचं निगेशन झालं. सिंपल प्रेझेंटचा क्वेश्चन डज इट वर्क. फाईन. आणि हे कधी काम करतं असं म्हणायचं असेल तर कधीला WH वर्ड When does it work? when does it. सगळे क्वेश्चन्स राईट फ्रॉम सिंपल सेंटेन्स, निगेशन, इंट्रोगेशन सगळं तुम्ही फॉर्म केलं बरोबर जे काय सांगितलं. तर थोडक्यात याची सुरुवात इंग्लिशची कुठल्याही वर्बची बेसिक कुठलं आहे? सगळ्यात बेसिक वर्ब कुठलं आहे? ऑनलाईन कोणी सांगेल?
Do. बरोबर. डू घेऊया आपण. डूचा पास्ट टेन्स Did. डीड. पास्ट परफेक्ट, पास्ट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल Did. डज नाही. Did. डू डू डेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. Done. डन इट. ओके. पण याच्या आधी पण एक बेसिक एक आहे वर्ब. हे डू म्हणजे करणे, केले. याचं मिनिंग काय? डन. डनचं मिनिंग काय? केलेलं. काहीतरी असं केलंय. काय काय पाडून डनचं मिनिंग केलं आहे. केला आहे. हे पास्ट परफेक्ट होईल. केलंय. केलेलं असेल. डन म्हणजे केलेले. डू करणे, डीड केले, डन म्हणजे केलेले. जसं याचं जे बेसिक आहे, याच्यापेक्षा बेसिक वर्ब कुठला आणखी एक मराठीमधलं करण्याच्या आधी कुठलं? कुठली तरी गोष्ट आहे ना? असणे. असणे. Be. असणे म्हणजे बी. बी. याचा पास्ट टेन्स बर. असणे याचा पास्ट टेन्स मराठीत काय आहे? प्रेझेंट टेन्स झालं. होते. होता, होते, वॉज. आता असलेले म्हणायचं तर Have. बीन. क्लिअर आहे. बी असणे, वॉज होते, बीन असलेले. डू करणे, डीड केले, डन केलेले. जसं आता हे तुम्हाला लक्षात येईल. ओके. एखाद्या विंडोची काच फुटलेली आहे. ओके. आपल्याला ती ग्लास जी आहे ती आपल्याला सांगायची. ओके. तर ते ग्लास आपण कसं सांगतो की ही ग्लास फक्त ग्लास आहे का? इट इज Been broken. ब्रोकन ग्लास, फुटलेली ग्लास, फुटलेली काच. बरोबर. सेम वे दुसरे काय काय असे, जसं ब्रोकन म्हणजे फुटलेली. सेम वे डन केलेले, बिन असलेले. ओके. ब्रोकन ग्लास जसं सेम. हे लक्षात आलं बेसिक जे काय आहे ते. ओके. याच्यानंतर जसं आता मगाशी आय डू वर्क आहे. आय एम वर्किंग. याचं निगेशन काय आहे? आय एम नॉट वर्किंग. इझी. आता आय एम वर्किंग मी काम करत आहे. आय एम नॉट वर्किंग मी काम करत नाहीये. मी काम करत आहे, मी काम करत आहे का असं म्हणायचं असेल तर Am I work? Am I working? एम आय वर्किंग. ओके. ही वाक्य तुम्ही डेली यूज करता. बेसिक मला फक्त सांगायचं की कुठून आलं. ओके. आता मी काम करतो का, किंवा मला असं म्हणायचं की मी कुठे काम करतो, मी कुठे काम करत आहे, तर कधी काय येईल? When I am working. Where Where? am I working? Where am I Where am I working? working? Where am I working? ओके. सो सेम वे जसं तुम्ही ज्यावेळी वेअर नंतर पहिला आय येईल, वेअर आय एम वर्किंग, ग्रॅमॅटिकली रॉंग आहे. वेअर एम आय वर्किंग. वेअर आय एम वर्किंग, वेअर एम आय वर्किंग. सेम वे ही इज वर्किंग, ऑलरेडी आहे. ही वर्क्स, ही इज वर्किंग. तो काम करत आहे या मोमेंटला, ऍट दिस मोमेंट.
तो काम करत नाहीये काय होईल? Isn't working. He is not working. He is not working. बरोबर. सेम वे तो काम करत आहे. तो काम करत आहे का? काय येईल वाक्य? Is he working? Fine. Is he working? आणि तो कुणासाठी काम करत आहे? इझी वर्किंग म्हणजे तो काम करत आहे का? तो कुणासाठी काम करत आहे असं म्हणायचं असेल तर फॉर whom is he working? Is he working? फॉर whom is he working? आणि प्रेझेंट टेन्स मध्ये काय होतं? सिंपल मध्ये फॉर whom Does he work? for whom does he work? For whom is he working? ओके, क्लियर आहे? सिंपल प्रेझेंट कंटिन्युअस क्लियर आहे. ठीक आहे. सेम वे आता याला परफेक्ट करायचं असेल तर आय एम वर्किंग. परफेक्ट टेन्स मेन हायलाइट काय? I have आय हॅव वर्कड. worked. ओके. याचं निगेशन I have not worked. आय हॅव नॉट वर्कड. आता याचं इंट्रोगेशन प्रश्नार्थ Have I काय worked? येईल? Have I worked? Have I worked? Fine. आणि मी कुठं काम केलेलं आहे? आय हॅव वर्कचं मिनिंग काय येईल? पहिलं आय वर्क मी काम करतो. आय एम वर्किंग मी काम करत आहे. आय हॅव वर्कड काम केलेलं. परफेक्ट टेन्स मी काम केलेले आहे. ओके. आय हॅव वर्कड. आय हॅव नॉट वर्कड. हॅव आय वर्कड? फाईन. लास्ट मी कुठे काम केलेले आहे? वेअर Where have I worked? Hello, हा येस प्लीज. sir. Where do I work? म्हणजे कोणतं काय अर्थ आहे तुला? नाही, वेअर डू आय वर्क ऑलरेडी झालं ना. पहिलं जे आहे सिंपल प्रेझेंट मध्ये. सिंपल प्रेझेंट. जस्ट अ मिनिट. आय वर्क आपण घेतलं. आय वर्क. आय डू नॉट वर्क. डू आय वर्क? फाईन. आणि वेअर डू आय वर्क? क्लिअर आहे अभिजित? हा, ओके. वेअर डू आय वर्क. परत सिंपल प्रेझेंट मध्ये आलो. वेअर डू आय वर्कचं मिनिंग मी कुठे काम करतो. सेम वे हॅवचं जे मगाशी यूज केलं हॅव. ओके. आता ही इज वर्किंग याला परफेक्ट टेन्स मध्ये करा. आपण ज्या गतीनं चाललोय परफेक्ट आहे ना? म्हणजे जास्त रिपिटेशन किंवा फास्ट होते असं काही वाटतंय कुणाला? म्हणजे हे सगळं तुम्ही ऑलरेडी शिकला आहात इयत्ता 5वी पासून. म्हणजे असं काही नाही की फक्त आपण रिव्हिजन करतोय, डिस्कस करतोय की काय नक्की पुन्हा एकदा रिव्हिजिट करतोय जुन्या गोष्टी. ओके फाईन. सो इज इट ओके दिस स्पीड? फाईन. ओके. ओके फाईन. कारण आपल्याला पुढचं जास्ती इम्पॉर्टंट आहे म्हणजे बाकीच्या गोष्टी जीडी वगैरे या. पण त्याच्या आधी आय थॉट टू टेक दिस हियर. ही इज वर्किंग परफेक्ट टेन्स आठवतंय ना काय? He has worked. ही हॅज वर्कड. फाईन. त्याचं निगेशन काय येईल आविष्कार? Not worked. ही हॅज नॉट वर्कड. फाईन. इंट्रोगेशन
Has he worked? पहिलं वाक्य सांगतो. ही हॅज वर्कचं मिनिंग. ही हॅज वर्कड. Did he work? प्रेझेंट टेन्स मध्येच ही हॅज वर्कचं मिनिंग काय? डिड ही वर्क पास्ट टेन्स मध्ये आपण नंतर फॉर्म करूयात इंट्रोगेशन. पण आता हे प्रेझेंट मध्ये, प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये ही हॅज वर्कड देअरचं मिनिंग काय येईल? तो तिथे काम तो तिथे काम करतोय. नाही, काम करतोय म्हणजे ही इज वर्किंग होईल ना. तो तिथे काम करत आहे आता. त्याने तिथे He's काम working. केले. काम करत असेल. नाही, काम करत असेल ही विल बी वर्किंग येईल ना. काम करत आहे. नाही, काम करत आहे म्हणजे ही इज वर्किंग येईल ना. नाही, मला हे म्हणायचं की टेन्सेस मराठीतले क्लिअर पाहिजे. आपण सगळे नेटिव्ह स्पीकिंग जे आहे ते आपण त्या पद्धतीने बोलतो, पण एकदा ग्रॅमॅटिकली लिंक करूयात की तो तिथे काम करतो, ही इज वर्किंग. ओके, त्याने तिथे काम केले, ही वर्क देअर. बरोबर, पण मी म्हणलं ही हॅज वर्क देअर. त्याने काम केलेले आहे. त्याने काम केलेले आहे. ही हॅज वर्क देअर. त्याने तिथे काम केलेले आहे. सो सेम वे त्याचं निगेशन ही हॅज नॉट वर्कचं मिनिंग काय होईल? त्याने तिथे काम केलेले नाहीये. ओके, तर आपल्याला पुढचं इंट्रोगेशन, त्याने तिथे काम केलेले आहे का, काय येईल? Has he worked there? Has he worked there? Has he worked there? Okay, same way, has he worked? So now त्याने काम केलेले आहे का, आणि त्याने कुठे काम केलेले आहे असं विचारायचं असेल तर where has he. आणि एकत्र काम करताना प्रोजेक्ट मध्ये ज्यावेळी थोडाफार दंगा होतो की एकाने कोण काम केलेलं नसतं ना, ग्रॅज्युएशन त्याने कधी काम केलं असं म्हणायचं आहे आपल्याला, तर काय आहे? एखादा असं 5 पैकी सगळे काम करत नव्हतं, मला तर वाटतं 5 मधला एकच काम करत असतो. फक्त स्लाइड बनवण्याच्या दिवशी सगळे उपस्थित असतात. ओके, पुढे मागे होऊ नये म्हणतात. सो कधी काम केलेलं आहे, वेन हॅज ही वर्कड. सगळ्यांना लास्ट इयरचे दिवस आठवले असते, पण काम सगळ्यांनी केलं असतं. बरोबर, मोठा म्हणजे नंतर इतकं सरप्राइझिंग मी स्वतः झालो की मला प्रोजेक्टचं एका इंटरव्ह्यूला टायटलच आठवत होतं, कारण कामच तितकं केलं होतं. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांना नंतर जाणवतील. ओके, सो वेन हॅज ही वर्कड. फाईन. सो लक्षात आलं की ऍटलिस्ट आपल्याला जे काही सांगायचं ते टेन्सेस मराठीतले क्लिअर पाहिजे पहिलं, आणि मराठीतले क्लिअर असतील तर ते इंग्लिशमध्ये इमिजिएट या फॉर्म्युलेने तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. आता परफेक्ट टेन्स झालं. परफेक्ट कंटिन्युअस आय वर्कचं काय होईल? आय हॅव बीन वर्किंग. आय हॅव बीन वर्किंग. आता हे निगेशन करायचं. I have not been. I have not been working. What? आता इंट्रोगेशन मिनिंग बघूया, पण इंट्रोगेशन काय होईल? कन्स्ट्रक्शन क्लिअर करू. Have I worked? Have I been working? Working with. वर्किंग. नाही, बिन यूज केल्यानंतर ING. बरोबर, हॅव असतं तर वर्कड. आता एक WH च्या आधी पहिला मिनिंग, आय हॅव बीन वर्किंगचं मिनिंग. त्याच्या आधी एकदा रिवाइज करूया. आय
आय वर्क मी काम करतो, आय एम वर्किंग मी काम करत आहे, आय हॅव वर्क मी काम केलेले आहे, आय हॅव बीन वर्किंग मी काम करत आलेली करत आलेला असेल. करत आलेलो आहे. Okay? मी काम करत आलेलो नाही आहे, नेक्स्ट जे आहे ते. आणि मी काम करत आलेलो आहे का, हॅव आय बीन वर्किंग. ओके, आता मी कधी काम करत आलेलो आहे असं म्हणायचं असेल तर वेन हॅव When आय बीन been वर्किंग. working. सो तुम्हाला जी वाक्य वापरायची आहेत आता यापुढे ती ही आहेत. नाही बरोबर ना. आता जे काय ऍडव्हान्स लेवलला तुम्हाला इंटरव्ह्यू मध्ये तुमच्याकडून फ्लुएन्सी अपेक्षित आहे ती ही आहे. हॅव आय बीन वर्किंग म्हणजे मी काम करत आलेलो आहे का. सेम वे वेन हॅव आय बीन वर्किंग. सो इथं आयच्या ऐवजी जर यू जर आपण इथं पुटअप केलं इंटरव्ह्यू मधले क्वेश्चन आठवले. यू म्हणजे इंटरव्ह्यूअरने आज इंटरव्ह्यूअर माइट हॅव आस्क्ड दिस क्वेश्चन्स. बरोबर, इंटरव्ह्यू घेणारा जे काही क्वेश्चन्स विचारेल ते मोस्ट ऑफ द टाइम्स या टेन्स मध्ये असतात. कारण एक तर तुम्ही करंट ऑर्गनायझेशन सोडलेली नसते, तुम्ही पास्ट पासून या ऑर्गनायझेशन मध्ये एक्झिस्टिंग ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करत आलेला आहात. बरोबर, पासआउट झाल्यापासून तुम्हाला 2015 मी पासआउट आहे, 15 पासून ते 25 पर्यंत मी इथं काम करत आलेलो आहे. त्यामुळे मला जे काही आन्सर्स द्यायचे आहेत ते सगळे आन्सर्स कुठले पाहिजे, परफेक्ट. हे सगळं अप्लाइड इंग्लिश आहे की हे अप्लाय कुठं करायचं हे मॅटर करते. आता टेन्स आला आणि तो आता डोक्यातच ठेवला असं नाही, तो आला पाहिजे, समोर यूज केला पाहिजे. त्यामुळे इथं यू यूज केल्यानंतर काय मिनिंग येईल, यू हॅव बीन वर्किंग. यू हॅव बीन वर्किंगचं मिनिंग ऑनलाईन. तुम्ही काम केलेलं असेल. तू काम केलेलं असेल तर यू विल हॅव वर्कड येईल. काम केलेलं असेल, तू काम केलेले असेल, इन फ्युचर आहे ना वाक्य, यू विल हॅव वर्कड येईल. पण आपण बोलतो यू हॅव बीन वर्किंग. म्हणजे रॅन्डमली काही वाक्य आल्यानंतर तुम्हाला मिनिंग इमिजिएट स्ट्राईक झालं पाहिजे. याच्यासाठी आपण प्रेझेंट, परफेक्ट, फ्युचर थोडे जे आहेत ते बेसिक क्लिअर केले. पण आता हे महत्वाचं, यू हॅव बीन वर्किंग. आता मगाशी मिनिंग काय सांगितलं, आय हॅव बीन वर्किंगचं मी काम करत आलेलो आहे. तसं यू हॅव बीन वर्किंगचं मिनिंग काय येईल, तू काम करत आलेला आहे. तू काम करत आलेला आहे. त्यामुळे इन बिटवीन इंटरव्ह्यूअर तुम्हाला हेच म्हणणार आहे की यू हॅव बीन वर्किंग, यू हॅव बीन वर्किंग हिअर सिन्स लॉंग. बऱ्याच वर्षांपासून तू इथे काम करतो, तुला हे येत आहे ना. सेम वे यू हॅव बीन वर्किंग. आता तू इथे काम करत आलेला नाहीये, तू याच्यावरती काम केलेलं नाहीये असं जर म्हणायचं असेल तर यू हॅव नॉट बीन वर्किंग. आणि तू याच्यावर काम केलेलं आहे का हे विचारायचं असेल तर करत आलेला आहे का, हॅव यू बीन वर्किंग. तो तर तुम्हाला तो विचारेल की तुम्ही कधीपासून याच्यावरती काम करत आलेला आहात, त्यावेळी तुम्ही यूज कराल वेन हॅव यू बीन वर्किंग. त्यावेळी तुमचे आन्सर्स काय असतील, यामध्ये असतील. आय हॅव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट since 2015. Most
बरोबर, हेच आन्सर पाहिजे. 10 वर्ष प्रोजेक्ट कुठलं चालू असतात बरोबर. IT आणि मेकॅनिकल नाही, पण जे काय आता चालू आहेत, काहीतरी काम चालू आहे पुण्यात. मोस्टली कुठलं काम चालू आहे? बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहे. ट्रॅफिक लागते बरोबर. मेट्रो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिव्हिल वर्क जे आहेत ते सगळे 10-15 अशीच वर्ष चालू असतात बरोबर. सेम वे पहिलं वाक्य, आय हॅव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिन्स 2015, मीनिंग पासून काम करत आलेलो आहे. मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी completing this by 2025, meaning 2025 पर्यंत कंप्लीट केलेले असेल. मोस्ट प्रोबेबली इट गॉट डिलेड. ठीक आहे, इट डिलेड ड्यू टू कोविड वेव्ह, म्हणजे कोविड मुळे डिलेड लेट झाले. ते लेट झाले. ऍट अ टाइम तुम्ही जी सुरुवात केली होती ती प्रेझेंट परफेक्ट मध्ये केली होती. प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस मध्ये केली होती बरोबर. त्यानंतर तुम्ही फ्युचर परफेक्ट यूज केला, फ्युचर कंटिन्युअस यूज केला, आणि लास्ट सिंपल पास्ट. सो सगळे टेन्सेस ऍट अ टाइम तुमच्या समोर दिसले पाहिजे तुम्हाला, की आपल्याला बोलताना त्या वेळेत त्या काळातलं तुम्हाला बोलायचंय. जसं मराठीत आपण बोलतो, भाषण देतो, सगळ्या काळातलं बोलतो बरोबर. सेम वे तुम्हाला आन्सर्स देताना इंटरव्ह्यूवरला तुम्हाला त्या काळाचं भान पाहिजे, की कुठं पासून मी काम करत आलेलो आहे, मग तिथं कुठला टेन्स. दरवेळी मोस्ट प्रॉबेबली आता मला वाटतं ज्यांनी कोणी साऊथ इंडियात काम केलं त्यांच्यात सुरुवातच बोलताना कम्प्लिटेड एकच वाक्य, कोण सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पण सगळ्यांनी इंग्लिश बोललेलं असतं, कारण दुसरी भाषा त्यांची आहे ना स्वतः. मग आपल्याला त्यामुळं साऊथ इंडियात ज्यांनी काम केलं इंग्लिश येतंय, पण परफेक्ट ग्रॅमॅटिकली करेक्ट इंग्लिश यायचं असेल तर तुम्हाला दुसऱ्या भाषेचा पण अभ्यास आला. जो मराठीचं याचं परफेक्ट आहे त्याचंच इंग्लिश चांगलं असू शकतं. त्यामुळं इंडिया आणि चायनीज लोकांचं इंग्लिश तितकं चांगलं नाही, कारण त्यांना येतच नाही. आपल्याकडं हजारो लँग्वेजेस आहेत ऑलरेडी. महाराष्ट्रातच विचार केला तर तोच तरी आहेत तितके बरोबर. पण ॲज अ लँग्वेज म्हणून ओव्हरऑल इंडिया तितके लँग्वेजेस असतील बरोबर. जसं मी काल बोललो की फक्त संस्कृत जर सोडलं तर जसं हे आयचा यूज करून प्ले झालं, वीचा यूज करून प्ले, हीचा यूज करून प्लेज, देचा यूज केल्यानंतर प्ले, यूचा यूज केल्यानंतर प्ले, यू ऑल अगेन प्ले. याच्यामध्ये फक्त बाकी सगळ्या भाषांमध्ये एक वचन आहे, सिंग्युलर, प्लुरल आहे, सिंग्युलर, प्लुरल, सिंग्युलर, प्लुरल. आता एक आन्सर द्या की या ऑनलाईन जेवढे जॉईन आहेत ऑफलाईन, संस्कृत कुणाचं झालंय? संस्कृत कुणी बघितलंय, वाचलंय? संस्कृत सब्जेक्ट कुणाचाही नव्हता. सब्जेक्ट आता मला वाटतं इलेक्टिव्ह आहे, कंपल्सरी सब्जेक्ट होता आम्हाला. आणि माझं हिंदी बघता घरच्यांनी संस्कृतच प्रिफर करायला सांगितलं मला. त्यामुळं संस्कृतमध्ये एक वचन आणि द्विवचन पण दोन गोष्टींसाठी, जसं आय वी बोथ म्हणजे आम्ही दोघे, याच्यानुसार प्ले जसं आहे ते प्ले चेंज होत संस्कृत. जसं देवा देवो देवा प्रथम असं त्याच्यामध्ये संस्कृतमध्ये ऐकलं असेल बऱ्याच लोकांनी. संस्कृत म्हणजे कुणी कधी ऐकलं असेल तर
संस्कृत एकमेव लँग्वेज जिथं यानुसार वर्ब चेंज होतं आणि बाकी ही जी एकमेव लँग्वेज आहे बाकी सगळ्या त्यामध्ये फक्त सिंग्युलर प्लुरल ओके. आता फॉर्म आता आपण परफेक्ट कंटिन्युअस केलं. जर या परफेक्ट कंटिन्युअस प्रेझेंट होता याला जर पास्ट केलं तर I had. I had been working on this project. Okay. याचं निगेशन I had not. कंट्रोल झेड. ओके. हा सिन्स म्हणजे पासून नाही नाही म्हणजे सिन्स म्हणजे पासून त्यामुळे क्लिअर आहे ना. आय विल हॅव बीन. ओके ओके. ते बीन आहे ना सगळीकडे. आय हॅड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मीनिंग मी काम करत आलेली होती. मी काम करत आलेली होती. परफेक्ट. आय हॅड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट मी काम करत आलेली नव्हती असं म्हणायचं असेल तर आय Had not. बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. आपण ऑन दॅट प्रोजेक्ट म्हणूया जर. आता इंट्रोगेशन. आय हॅड बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. मी काम करत आलेलो होतो. मी काम करत आलेलो होतो का हे का लावल्यानंतर जे काही चेंज होईल ते सांगा. हॅड आय बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. मराठीतलंच उदाहरण घ्या. सगळेजण काही सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल प्रेझेंट कंटिन्युअस बोलत नाही. मोस्ट ऑफ दी बोलण्याचे जे काही वाक्य आहेत ती मराठीतली जरा स्वतः अनालाइज करा. ती सगळी एक तर काम केलेलं आहे कम्प्लीट नाहीतर मी काम करत आलेलो आहे. सगळ्यांना प्रूव्ह करायचं ना मी सगळं केलेलं आहे. बरोबर. भांडणात सुद्धा सगळे जे काही वाक्य आहेत टेन्सेस ते सगळे भांडणं पण ऐका कधी अनालाइज केला तर. काल झाली होती तर ते मेन सगळी वाक्य जी आहेत म्हणजे इंग्लिश मधली भांडण म्हणतो मी. सगळी जी वाक्य आहेत ती सगळी परफेक्ट किंवा परफेक्ट कंटिन्युअस. कारण एकानं प्रूव्ह केलेलं असतं आणि दुसऱ्यानं ते मान्य नसतं. भांडणाची जी सुरुवात आहे ती. त्यामुळं हॅड आय बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट म्हणजे मी काम करत आलेलो होतो का. बरोबर. सेम हॅड आय मी जर काढलं तर भांडणाचं जे मूळ आहे ते हे आहे. हॅड यू बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट तू काम करत आलेला होता का क्वेश्चन आहे ना. त्यानंतर काम केलेलं होतं त्याचं जे आन्सर आहे ते आय हॅड बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. वर्किंग अपवर्ड इन द नाईट्स म्हणजे दिवस रात्र काम केलेलं आहे मी त्यावरती. ओके. नेक्स्ट निगेशन झालं. इंट्रोगेशन झालं. क्लिअर आहे. हा 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 याच्यामध्ये काय मुलांना उद्या यायचं आहे आज म्हणजे तितकं करू शकतो. आता हॅड यू नॉट बीन वर्किंग असं म्हणायला काय हरकत नाही पण जास्त कॉम्प्लिकेटेड करण्यात अर्थ नाही. नाही हॅड यू नॉट बीन वर्किंग पण येऊ शकतो. तू काम करत आलेला होता का. शेवटी काय म्हणजे बोलताना आपण कधी कधी का याचा अर्थच आहे की नव्हतं. होतं म्हणल्यानंतर का नाही आहे म्हणजे लक्षात मराठीतलं मोस्टली. त्यामुळं या हे जे ग्रामर मधला हा प्रकार कुठला आहे. एक आय हॅड बीन वर्किंग ऑन दॅट प्रोजेक्ट. किंवा एक बेसिक जरा वाक्य सांग.
हे एखाद्या कम्युनिकेशन मध्ये कन्व्हर्सेशन मध्ये बघितलं इंग्लिश बुक्स मध्ये, बरोबर? याचं मिनिंग काय? आय वर्क हार्ड, डोंट आय? परत भांडणातलं वाक्य, मी हे काम केलंय नाही का? नाही का असं जे मराठीत म्हणतो आपण, मी हे केलंय नाही का, ते नाही का म्हणजे क्वेश्चन टॅग. क्वेश्चन टॅग हा प्रकार ना, Add question tag. क्वेश्चन टॅग आहे. क्वेश्चन टॅग म्हणजे क्वेश्चन टॅग पहिलं वाक्य जर अफर्मेटिव्ह असेल तर शेवटचं निगेशन असेल. आणि जर पहिलं आय डोंट वर्क हार्ड असेल तर इथं काय येईल? Do I? मी काम करत नाही. हो ना, मराठी, प्युअर मराठी. मी हे केलेलं नाहीये. हो ना, असं जे म्हणणं आहे ते आय हॅवंट डन दिस, डीड, डू आय, पुढचं जे काय वापरायचं ते. सो थोडक्यात मला हे सांगायचं की तुम्हाला कन्व्हर्सेशन्स मध्ये किती प्रकारे आणि कसं तुम्हाला काय बोलता येईल ते सगळं तुमच्या समोर ऑलरेडी तुम्ही ते स्टडी केलेलं पाहिजे. की मला चौथा काळ माहिती नाहीये, तो यूज केला पाहिजे, बरोबर? थोडक्यात किमान हे शेवटचे आता हे 3 दिवस जे आपण शिकवले न्यू बॅच, किमान एक शिकवल्यानंतर 50 ते 60% तरी क्लॅरिटी आहे. म्हणजे मला गॅरंटी आहे की 80-90% असेल, पण स्टील सगळ्यांना म्हणतो की 50-60% तरी हे लक्षात आलं की मिनिंग क्लिअर काय आहे. म्हणजे इज देअर एनीबडी की की बाबा इथं मला असं वाटतंय की याचं मिनिंग हे होतं आणि ते तसं नाहीये. अशा बऱ्याच गोष्टी क्लिअर झाल्या. जसं कालचं कंटिन्युअसली, म्हणजे असं फार नाही, 2-3 वर्षापूर्वीचा मला पडलेला प्रश्न, कंटिन्युअली पण बरोबर आहे पेपरमध्ये आलेला, कंटिन्युअसली पण. मग याचं मिनिंग काय? म्हणजे बिटवीन द लाईन्स तुम्हाला आता लिटरेचरचा तो स्टडी करता आला पाहिजे की याचं मिनिंग काय ऍक्च्युली. जसं एटसेट्रा आहे आणि आय प्लस ई जे आहे ते, म्हणजे अशा काही गोष्टी आहेत की जुनं जे लॅटिन इंग्लिश होतं त्यातले काही वाक्य आहेत. तर हे थोडं थोडं आता आपण एक्सप्लोर करूया. मला वाटतं 8 वाजलेत. विल सम अप हिअर. इंट्रोगेशन जे काय आहे ते क्वेश्चन विचारता आला पाहिजे, त्यासाठी ते घेतलेलं आहे. आणि क्वेश्चन विचारायचं असेल तर आधी जे काय मी सांगितलंय त्याला निगेशन करता आलं पाहिजे. म्हणजे ज्यांना है तो मानना छोड दो. इफ यू वॉन्ट टू नो, डोंट बिलीव्ह, ट्राय टू अनालाइज अँड देन बिलीव्ह, बरोबर? तर सेम वे तुम्हाला इथं आधी निगेशन करून दाखवलं आणि नंतर क्वेश्चन. आता काही डाऊट्स आहेत आता अजूनही टेन्सेस मध्ये, जे आधीचे टेन्सेस जे घेतले आपण, प्रेझेंट, पास्ट आणि परफेक्ट, प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर मध्ये सगळे आपण इंट्रोगेशन जर करून बघितले तर तुम्ही हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की जो इंट्रोगेशनचा पार्ट आहे परफेक्ट कंटिन्युअस मधला आणि परफेक्ट टेन्स मधला, तो तुम्ही जर 2-3 आठवड्यातून जरी बघितला तर तुम्ही हळूहळू तो यूज करायला, मी गॅरंटी सांगतो. म्हणजे हॅव आय डन दिस डायरेक्टली तुम्ही आता बोलू शकता. हॅव आय बीन वगैरे अशा सगळ्या जर गोष्टी तुम्ही यूज केल्या तर पुढच्याला एवढं नक्की लक्षात येतं की इंग्लिशमध्ये फ्लुएंट आहे माणूस. बीन यूज केला तर गॅरंटेड. आणि बऱ्याचदा टेक्निकली तितका क्लिअर नसलेला माणूस पण चालेल, पण कम्युनिकेशन इतका असेल तो म्हणतो की याला टेक्निकल शिकूया. पण कम्युनिकेशन मध्ये जो नाही आहे ना एखाद्या वेळेस, तर तो मला असतो थोडा, तो ओपन होत आणि त्याच्याकडे 100% टेक्निकल नॉलेज असतं तरी ते आपल्याला व्हायचं नाही. गॅरंटेड बोललं पाहिजे, या मताशी मी सहमत आहे. आणि बोलल्यानंतर जे काय आहे ते, त्यामुळे माझ्याकडे टेक्निकल सब्जेक्ट नाहीत, कम्युनिकेशनचे दिले तर टेक्निकल 0 आहे. सगळ्यांनाही माहिती कम्युनिकेशन होणार, त्यामुळे माझ्याकडे. तेव्हा लक्षात घे की हळूहळू कम्युनिकेशन कॅन बी वे ऑफ बिकमिंग लँग्वेज टीचर ऑल्सो. बरेचसे माझे जे काही इंजिनिअरिंग मधले काही स्टुडंट आहेत, अल्युमिनी मीटला काही लोक कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आफ्टर लर्निंग जर्मन, आफ्टर लर्निंग फ्रेंच. त्यामुळे इंग्लिश तुमचं एकदा परफेक्ट झालं तर बाकीच्या लँग्वेजेस तुम्ही शिकू शकता. जसं मी ट्राय केलं होतं की जर्मन लँग्वेज माझी 1 लेवल झालेली आहे, A1, मॅक्स म्युलर भवन म्हणून आहे. तर ते जर्मन शिकल्यानंतर तुम्हाला हे लक्षात आलं असेल की इंग्लिश तुमचं परफेक्ट झालं ऑलरेडी. आता जर्मन तुम्ही शिकता, हळूहळू एकदा संस्कृत लक्षात आलं की मग आपल्याला मराठीवरचं प्रभुत्व वाढतं. बरं, मराठी शुद्ध
यावं म्हणून संस्कृत सुभाषित म्हणली पाहिजे. हे वाक्य ऐकलं? संस्कृत मधलं जर तुम्ही वाचायला लागाल की बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, म्हणजे लहान मुलाकडून सुद्धा शिकण्यासारखं काहीतरी आहे. याचा अर्थ आहे बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, ते ग्राह्य करता आलं पाहिजे एखाद्या लहान मुलाकडून सुद्धा. ही जी काही वाक्य आहेत ती त्यावेळी आम्ही गोकमपट्टी केल्यामुळं मराठीतली काही मिनिंग आजही क्लिअर आहे. आणि मराठीतले हे काळाचं जे काही बाण आहे, त्यामुळे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिशमध्ये बऱ्याचदा जे शिकवणार आहेत त्यांचं मराठी तितपत क्लिअर नाही, त्यांचं कन्स्ट्रक्शन क्लिअर. आणि ते माझं असं म्हणणं आहे की इंग्लिश शिकवायचं असेल तर मराठी आधी क्लिअर पाहिजे, बरोबर. त्यामुळे मराठीतली जी काही सेंटेन्स आपण यूज करतो, टेन्सेस, ते एकदम परफेक्ट यूज केले पाहिजे. म्हणजे नेटिव्ह आपण वापरतो वाक्य ती वेगळी, पण मोस्टली सगळ्यां समवेत असताना काळानुरूप वाक्य वापरली पाहिजे, बरोबर. ॲग्री विथ मी? या. सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक ऑन, सगळ्यांचं गोळ करशील, मंडेला येऊन बसतील आणि मी तिथे चाकल, वेनसडे. ओके, फाईन. एक वीक झालाय, 3 दिवस झालेत. काही सजेशन्स आहेत की आपण स्पीडने जातोय, फार स्लो जातोय, रिपिटेशन होत आहे, म्हणजे ऑनेस्ट रिमार्क द्या जेणेकरून मला चेंजेस करता येतील. पुढे जायच्या आधी मी हे विचारतो की हे पण घेतलं पाहिजे, काही सजेशन द्या. ऑफलाईन अटेंडन्स देऊन गेला तरी चालेल. आता ऑफलाईन स्टुडंट्स नाही आहेत तर मोस्टली ऑनलाईन जे आहेत, एकदा माईक ऑन करून सांगा की सर हे तुम्ही घेतलं पाहिजे, किंवा या गोष्टी इतकं बेसिक पण नका सर, असं काही फीडबॅक आहेत. कसं माझा फीडबॅक कुठल्या तिसऱ्या माणसाने घेण्यापेक्षा मी स्वतः घेतलेला. म्हणजे काही हॉटेलमध्ये लिहिलं असेल चव चांगली असेल तर आम्हाला सांगा, चांगली असेल तर इतरांना सांगा, नसेल तर आम्हाला आधी सांगा. तसं जरा की काही स्टील काही डाऊट्स असतील किंवा माझ्याकडून काही चुकाही झाल्या असतील तर थोडं जरा सगळ्यांनी थोडं जरा माईक ओपन करून सांगितलं तर बरं पडेल की आपण या वेने जाऊया. कारण टेन्सेस आपण सतत नाही घेऊ शकत. कम्युनिकेशन तुम्हाला कशाची रिक्वायरमेंट आहे, तुम्ही एकदा थोडं सजेशन द्याल का की इंटरव्ह्यूसाठी आम्हाला हे फ्लुएन्सी गरजेची आहे, किंवा लिटरसी म्हणजे लिटरेचर आम्हाला एक्सप्लोर करायचं आहे त्यासाठी इंग्लिश पाहिजे, म्हणजे कशासाठी, काही पर्पज? अनिरुद्ध काय म्हणतो, म्हणजे तुझं काय म्हणणं आहे? सर बॅकग्राऊंड मेकिंग आली पाहिजे. इंटरव्ह्यू मध्ये एखादा प्रश्न विचारल्यानंतर त्या संदर्भात एक 10-12 वाक्य तरी बोलता आली पाहिजेत. म्हणजे टेक्निकल क्वेश्चन की ऍज इट म्हणजे नॉर्मल क्वेश्चन? नॉन टेक्निकल सर. टेक्निकल मध्ये एक्सप्लेन करण्यासाठी सारखं जास्त नसतं काही बाहेरच्या गोष्टी, पण पर्सनल Okay. क्वेश्चन विचारल्यानंतर काही गोष्टी सांगता आल्या पाहिजे. ठीक. हा हाऊ टू हँडल स्ट्रेस वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी जर आल्या तर त्यावरती एक एक्झाम्पल देऊन बोलता आलं पाहिजे, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात एक्झाम्पल पाहिजे एखादं, ते इथं डिस्कस व्हावं असं वाटतं, बरोबर. येस सर. लाईक क्वेश्चन वाईज. ओके, एनीबडी एल्स? सगळ्यांची नावं घेत नाहीत पण जितके आता काही बोललं तर बरं पडेल, सगळ्यांनी थोडं सगळ्यांना युजफुल होईल असं म्हणतो. आय होप की सगळ्यांना ऍग्री असेल की अनिरुद्ध जे म्हणाला की इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन डिस्कस झाले तर आणखी चांगला आहे, की ती लिंक लागेल तो क्वेश्चन आल्यानंतर. स्वप्नील बरोबर आहे? येस सर. ओके. आणि तर हाऊ टू बिल्ड व्होकॅब्युलरी कशी वाढवली व्होकॅब्युलरी पाहिजे ते. आपल्याला कशी वाढवता? ओके, हम्म. व्होकॅब्युलरी वाढवायचा एकच म्हणजे उपाय आहे असं मला वाटतं की आता भावाची हे बहिणीची लहान मुलगी म्हणजे भाची, माझी भाची आता म्हणजे 4 महिन्यांची आहे. तर माझ्या ओव्हरऑल मी अनालाइज केलं, आपण जे बोलतो ते ऐकतील, आणि बाजूच्याच म्हणजे बाजूच्या फ्लॅटमध्ये जे आहेत ते तमिळ आहेत, त्यांची पण लहान मुलगी आहे आणि ते आता तमिळ बोलते. ओव्हरऑल अनालाइज केलं की ऐकल्यानंतर सुरुवात होईल बोलायला, म्हणजे पहिली स्टेप आहे ती ऐकण्याची. आता हळूहळू ती मोठी झाल्यानंतर ती एक एक लिहायला शिकते गोष्टी, डायरेक्ट वाचायला नाही ना, आपण लिहायला शिकू. सिंपल वे कुठला आहे? पहिला ऐकू द्या तिला, नंतर लिहायला शिकूया. लिहायला लक्षात आल्यानंतर
ऐकल्यानंतर मधली स्टेप राहिली बोलायला ऐकल्यानंतर बोलणं, म्हणजे बोलल्यानंतर लिहिणं, आणि लिहिल्यानंतर शेवटची स्टेप आहे वाच. त्यामुळे वोकॅब्युलरी जर पूर्णपणे डेव्हलप करायची असेल तर पहिली गोष्ट आहे ते आता या स्टेजला पहिल्या 3 स्टेज सगळ्या स्टेज क्लिअर केल्यात आपण. चौथी स्टेज राहिली ती म्हणजे वाचण्याची. आता जे वाचन आहे ते फक्त माझं रिकमेंडेशन आहे, बेस्ट रिकमेंडेशन असेल न्यूजपेपर वाचणे. द हिंदू मोस्ट ऑफ द टाइम मी प्रिफर करतो की द हिंदू तुम्ही जर वाचलात तर बऱ्याचदा चान्सेस आहेत की डेली द हिंदू माझ्याकडे येतो, टेलिग्रामला येतो, घरी नाही. तर द हिंदू आहे का यात टाकायचं बंद केलं बघ, एक मिनिट. द हिंदू आहे, आजचा आहे, कलकत्त्याचं बघूया. न्यूजपेपर माझ्याकडे डिजिटल फॉर्म मध्ये आहे डेली. ओके. न्यूजपेपर ॲट इट्स बेस्ट आहे, इंग्लिश पण एकदम परफेक्ट आहे. स्पॉटलाइट वगैरे असे काही त्यांचे काही टॉपिक्स असतात. आपल्याला अख्खं पुस्तक इथं वाचायचं नाहीये, पण काही काही आर्टिकल्स तरी वाचू शकतो गॅरंटेड. त्यातलं जे मधलं आहे ते एडिटोरियल महत्वाचं आहे. बियॉन्ड बीजिंग अनलॉकिंग अ फेमिनिस्ट फ्युचर इन इंडिया. एखादा जर असा आपण सगळ्यांनी जर मिळून वाचला एक पॅरेग्राफ, तर याच्यामध्ये जे वर्डिंग आहे सगळ्यात हाय लेवल आहे मोस्टली. म्हणजे बरेचसे नवीन शब्द जिथं आपण अडतोय तिथं जर बघितलं मिनिंग तर जास्त लक्षात राहील. बरोबर स्वप्नील? मिनिंग येस आडल्यानंतर आपण बघितलं तर ते कायम लक्षात राहील. बरोबर? तर आपण हळूहळू इथं न्यूजपेपरचं रिडिंग एखाद्या आर्टिकलचं घेऊया सगळेजण. चालेल? येस सगळ्यांना ऑल ॲग्री विथ दिस? ग्रुपवरती टेलिग्रामला टाकल्यानंतर कॉपीराइट इश्यू आहे. कॉपीराइट इश्यू आहे आपला आहे, ग्रुप बंद पडला. व्हॉट्सअपला टाकू शकतो. व्हॉट्सअपला टाकायला ते कम्युनिकेशनचं ग्रुपचं जरा बघतो, त्याचे कॉपीराइट बघूया जरा. ओके ठीक आहे. न्यूजपेपर एक आयडिया चांगली. दुसरं इंटरव्ह्यूचे क्वेश्चन्स आयडिया चांगली. एनी अदर आयडियाज की हे करता येईल आपल्याला? ग्रुप डिस्कशन ठीक आहे. ग्रुप डिस्कशन घेता येईल. ओके हा बरोबर ठीक आहे. बऱ्याचदा म्हणजे नाही आम्ही पेपरच्या आदल्या दिवशी ज्यावेळी मॅथ्स वगैरे हे आपण सोडवून दाखवलं की ते दुसऱ्याला इमिजिएट लक्षात येते की इथं चुकलं. बरोबर ठीक आहे. ह्या 2-3 गोष्टी तरी करूयात आपण या वीक मध्ये. विल ट्राय दिस. जास्ती नाही पण ऍटलिस्ट मी ऑल इंडिया रेडिओ मधले काही ऑडिओ क्लिप्स पण मी ऐकवले होते जुन्या मुलांना. तर त्या ऐकताना त्यातले काही काही वर्ड्स आहेत ना अवघड वाटायचे, तर ते मुलं लिहून काढायचे. लिहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात यायचं की याचं मिनिंग काय. काही काहीचं मिनिंग माझ्याही लक्षात यायचं, कारण द हिंदू मधले मिनिंग जर बघितले ऑक्सफर्ड घेऊन बसायला लागेल बाजूला इथं. त्यामुळं आपण हळूहळू करूयात ते गोष्टी. ओके. आणि ग्रुप डिस्कशन मध्ये सगळे बोलायला अशी माझी अपेक्षा आहे, आणि सगळे बोलले पाहिजे. ऍज अ ग्रुप आपण वर्क करूयात त्यावरती. चालेल. सो हाऊ वॉज द सेशन ओव्हरऑल? वॉज इट गुड? लास्ट 3 days समथिंग वॉज डिफरंट? फाईन ओके. थँक्स लॉट. मला अटेंडन्स ऑनलाईन काही इश्यू नाही, ऑफलाईन तेवढं. ओके पाठवली. ओके थँक्यू. सी यू देन. आहे बॅच चांगली आहे ही बॅच, पण ओव्हरऑल रिस्पॉन्स चांगला आहे त्यांचा. आणि ही जी बॅच आहे ना टेक्निकली पण परफेक्ट दिसते ओव्हरऑल. हळूहळू जशा बॅचेस यायला लागले, कारण हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मशीन लर्निंग तुमच्या कॉलेजमध्ये जेव्हा आमच्या क्लासमध्ये नव्हतं 2015ला. 15ला हे लवलेच नव्हता येत. तुम्ही बघितलं ना काही स्टुडंट इंजिनिअरिंग 2015चं इमेजिन. RIT पायथन वगैरे RIT पायथन वगैरे आता इंजिनिअरिंगला
हो हो नॉन टेक्निकल पण टाक. फर्स्ट